امروز 20 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. شلای گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع رو خواهیم داشت. هویت حمله‌وری که به بینای مرکزی FSB روسیه شب گذشته تیر انداخت معلوم شده است. روزنامه‌نگاران با همسایه‌های او صحبت کردند. доимо либоси тозаву озода дошт. Аснои мулоқот аввалин шуда салом арз мекард. наздикони маҳбусоне ки дар ошуби зиндони ваҳдат гунаҳгор шуданд ҳукми онҳоро ноодилона мешуморанд. дар ин ошуб баҳори имсол 32 нафар кушта шуданд. ва як сокини солхӯрдаи шаҳри Кӯлоб мегӯяд 20 соли ахир бо номаҳо ва ордени шарафи писари қурбонияш дар ба дари мақомот мегардад. ман вақте ки ҳукумати шаҳри Кӯлоб мерам ҳамаш мегӯян ки ҳукумат камбағал аст. якҷо меоранд ки тара нигаҳбинӣ мекунанд, якҷо меоранд хона доданд. аммо нахуст аз як хабари дигар мегӯем. дирӯз Эмомалии Раҳмон дар мулоқот бо донишҷӯён ва муҷирони тоҷик дар шаҳри Санкт Петербург аз интихоботи соли оянда гуфтааст ва аз мавзӯи патенту авфи афроди мамнуъ вуруд ёдовар шудааст. вебсайти президенти Тоҷикистон менависад, Эмомалии Раҳмон таъкид кардааст ҳамеша бо мақомоти баландпояи Русия масъалаи ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро матраҳ мекунад. аз ҷумла содагардонии гирифтани патенти корӣ, тартибу муҳлати ба қайдгирӣ ва ҳам татбиқи маъракаи такрории авфи муҷирон зикр гардид. ҷоиз ба таъкид аст ки Русия макони кору даромади беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон мебошад ки дар пайи бекорӣ ба Русия мераванд. рӯзи гузашта дар арафаи ҷашни кормандони мақомоти амнияти Русия дар бинои марказии хадамоти федералии ин кишвар тирпаронӣ сурат гирифт. ҳуввияти ҳамлаваре ки боиси кушта шудани 1 нафар ва маҷрӯҳ гаштани 5 каси дигар шудааст маълум шуд. хабаргузориҳои Русия иттилоъ медиҳанд ки Евгений Манюрови 39 сола ҳамроҳи модараш дар Подольск зиндагӣ мекард. хабарнигорони Reuters бо ҳамсояҳои ӯ суҳбат карданд ва Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. муфаттишон таҳқиқи ҳодисаи ҳамлаи маргбор дар назди бинои FSB ё хадамоти амнияти федералии Русияро идома медиҳад. рӯзи 20 декабр мардум барои гулгузорӣ дар макони тирандозӣ меомаданд. дар як ҳамлаи шоми 19 декабр дар беруни қароргоҳи FSB як ходими ин сохтор кушта ва 5 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. мақомот то ҳол исми ҳамлагарро фош накарданд, вале таъкид мешавад ки ин нафар ҳамон замон аз ҷониби полис ба ноҳияи сараш тирхӯрда кушта шуд. вале матбуоти маҳаллӣ ин шахсро ҳамчун як сокини вилояти Москав шиносоӣ кард ки машқи тирандозиро дӯст медошт. ҳамла замоне рух дод ки президент Владимир Путин собиқ афсари КГБ дар консерти бахшида ба рӯзи хадамоти амниятии Русия дар Кремлин суханронӣ мекард. бархи расонаҳо бо такя ба манобеи беном гуфтанд ки ҳамлагари гумонбар Евгений Манюрови 39 сола мебошад ки ба ҳайс як муҳофизи хусусӣ кор мекард. гузоришҳо ҳокист ки ин мард узви як клуби тирандозӣ буд ва дар хонааш ҳам чанд силоҳе дар ихтиёр дошт. чанд ҳамсояи Манюров дар суҳбат бо ҷонсии Reuters гуфтанд ки FSB дар соатҳои субҳи барвақти 20 декабр хонаи ӯро дар шаҳри Подольск тафтиш кард. аксар ҳамсояҳо ӯро як шахси ором ва хушмуомила арзёбӣ карданд. одами дуруст буд. ӯ метавонист ҳоло ҳамин ҷо дар пушти шумо бошад. ҳеҷ аломати фоҷиа набуд. ҳеҷ ҳаракати аҷибу ғарибе намекард ки кас бигӯяд ӯ метавонад кори баде бикунад. одами ором, сокит ва бештар танҳо буд. кумитаи тафтишоти Русия рӯзи 20 декабр гуфт ки таҳқиқи ин парвандаро раёсати марказии ин сохтор баромондааст. FSB-ро меросбари аслии сохтори амнияти давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ КГБ меномад. кумитаи тафтишоти Русия бо пахши изҳороте гуфт ки шоми 19 декабри соли 2019 марде дар наздикии бинои FSB дар кӯчаи Большая Лубянка дар Москав ба сӯи афсарони ҳифзи қонун оташ кушод. дар изҳорот омадааст ки дар натиҷаи ин тирандозӣ як афсари FSB кушта шуда 5 нафари дигар аз ҷумла як фарди мулкӣ маҷрӯҳ шуданд. ҳамлагар безарар гардонида шуд, омадааст дар изҳорот. дар ин изҳорот исми гумонбари кушта шуда ва ё сабабҳои эҳтимолии ҳамлаи анҷомдодаи ӯ шарҳ дода намешавад. бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. додгоҳи олӣ шикояти 28 гунаҳгори ошуби зиндони ваҳдатро
رد کرد. آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در آن آشوب در شب 29 می 32 نفر به قتل رسیدند. یک اتهام اصلی نسبت محکوم شده ها این بوده است که به سرکرده های آشوب در زندان وحدت ابراز وفاداری یا بیعت کردند. نزدیکانشان تقاضا دارند که حکم بکار شود. مولا رجب یوسفی تفصیلات بیشتر دارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 دکبر حکم 28 محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت گناهکار دانسته شدند عادلانه دانسته و آن را به تغییر گذاشت. قبلا خود زندانیان و نزدیکان آنها سالهای طولانی زندان را که برای آنها صادر شده بود ناعادلانه دانسته از دادگاه عالی طلب کرده بودند که حکم را بکار کند. مقامات اسم افراد هلاک شده را فوراً بعد رخ دادن حادثه اعلام کردند، اما اسم افراد بازداشت شده که برای اشتراک در این آشوب گناهکار دانسته می‌شدند تا حال اعلان نشده بود. وکیلان مدافع محکوم شده ها و دادگاه عالی تاجیکستان و دیگر مقامات تفتیشاتی از افشای جزئیات پرونده و حتی اسم محکوم شده ها خودداری میکردند، اما خبرنگاران رادیوی آزادی توانستند اسم 28 نفر محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند معلوم کنند. از اینها جولان یوسپوف و عبدالعلی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند از فعالان و تحریک دهندگان آشوب زندان وحدت نام برده می شوند، اما خود محکوم شده ها در زندان این اتهام را رد کردند. این گروه زندانیان به سالهای طولانی زندان یعنی از 20 تا 29 سال دیگر را پس پنجره سپری خواهند کرد و این مهلت جزا را هم در زندان نظامش مخصوص پس سر میکنند. یک طلب زندانیان هم از دادگاه عالی این بوده است که نظام ادای جزای آنها را از زندان نظامش مخصوص به زندانهای سبکتر تغییر بدهند، چون وضع سلامتی آنها امکان نمیدهد که جزا را در زندان نظامش مخصوص پس سر کنند، اما دادگاه عالی این طلب محبوسان را رد کرده است. طبق اطلاع دریافت کرده خبرنگاران رادیوی آزادی اکثر آنهایی که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند قبلا با اتهام‌های افراط‌گرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مرافعه‌های دادگاهی این گروه زندانیان پس درهای بسته برگزار شد و به آن تنها مقامات تفتیشاتی و وکیلان دفاع راه داده شدند. نزدیکان زندانیان میگن یگان بار در مرافعه ها اشتراک نکردند، ولی از حکمی که دادگاه در نسبت خویشاوندان آنها صادر کرده است شدیداً ناراضی میباشند. یکی در زندان بوده که این اشتراک هم نکرده است. بیگناه من 30 نفر 28 نفر بیگناه همین مادرهایی که رفته فرزندامو دیدوسیم همشون گریه دارن که اوچه ما گناه نداریم. بعد 14 سال خیلی قریب 2 سال 6 رفتیم اومدیم خیلی ناز بود، کمترک مزش نبود، بچه‌م برنیچ کرده بود. همین جنگ شده، جنگ دا نیست تا استاد دوچه میگم میلی سوخدی بجا بودیم نمیدونم چه با یوری جو وردیان که نوزی هممون خیلی هول دوخی. در عموم با اتهام اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت 35 نفر بازداشت شدند که حکم 28 نفر آنها صادر شده است. 7 نفر دیگر در انتظار حکم دادگاه می باشند. در میان این 7 نفر بختیار عبدالصمد و برادر حسین عبدالصمد نیز هست که برای حمله به جهانگردان خارجی در سال گذشته گناهکار دانسته شده بود. میرویم به جنوب تاجیکستان. یک زن سالخورده که به گفته‌اش در راه حفظ وطن 2 پسرش را از دست داده است، از آن شکایت میکند که سپارش‌های پرزیدنت در نسبت او اجرا نمی شود. این ساکن شهر کولوب میگوید حالا به نفقه ناچیز به سر میبرد، هیچ نهاد حاضر نیست عرض او را شنود. به فرق از محمود جان رحمتزاده که با او صحبت داشت و طاهر سفر گزارش را در این باره تقدیم شما میکند. مریم بی نظری و ساکنی 70 ساله شهری کولوب 20 سال اخیر نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت در مقامات می گردد. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردی پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1998 در آشوب محمود خدای بردیف در شمال تاجیکستان کشته شد. مدال از طرف جناب عالی برای خدمت‌های شایسته برادرم مکافات شده بود. برای خدمت‌های شایسته‌اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن 2 مدال دادن و با ما گفتن که مدال در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق‌العاده با شما کار می‌کنه، امتیازهای بلند داره که در حکومت پیشنهاد می‌کنن در یگان حالت فوق‌العاده باشه یا حق خدمت‌های کامونالی باشه و شما کمک می‌رسونه، ولی که ما تا امروز مراجعه می‌کنیم پیشنهاد می‌کنیم مدال صرف نظر می‌کنیم. پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک خواهی مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه
آغاز یافت. نیکی من میخوام که من خودم برم خط پرزیدنت گفت برای نشید به این مکتوبو به پیش حکومت میره یک هفته یک مدت و میکنی یک روز پریومش دمیدره دیگه گپ میزنه تموم برای که پگای و روز دیگه همی کاری تو میشود تموم. یک پسر دیگری مریم بی نیز در حمله محمود خدایبردیف جراحتی وزنی برداشت. پس از تبابت طولانی سال 2014 در یک حادثه فوق‌العاده در شمال کشور هلاک شد. حالا با یک پسر دیگرش همراه زندگی دارد که مریض است و جای کار نمی کند. من وقتی که حکومت شهر کلو میرم همش میگن که حکومت کمبغله، یک جا میورن که ترا نگاه بین میکنن، یک جا میورن خونه داده، یک بچه مگه جوره میگیره، اولیک نمیگیره، مثل کار نمیکنه، با 300 سوم روز میگذرونم. 300 سوم میگیرم، خب چارجش میخرم، پلیس ویت میمونه، او میمونه، من او چی ندارم. اوی شخصی ندارم. او ایمی مگزینه من این اشلنگ موندگی من می او تل بیدم گو با جنگ گو با جنگ. قبل از سفر پرزیدنت در تیر ماه امسال به کولاب مقامات با چند تونوکه یک گوشه بامش را پوشانیدند، اما همین طور وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت. در حکومت کولاب گفتند حالا امکان تعمیر منزل مریم بی را ندارند و تلاش میکنند صاحبکار پیدا شود و منزل او را پر از نو بسازد. به گفته مقامات برای این کار وقت ضرور است. مریم بی مادر سربازی دارنده اردن شرف میگوید این مکافات بلند فرزندش که طول 20 سال هیچ کمکش نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را باز پس به مقامات برگرداند. برنامه را ادامه میدیم. در زمان رشد فناوری‌های معاصر یک خبری بر دروغ میتواند اختلاف برانگیزد، امنیت را تهدید کند و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز داشته باشد. بخصوص در چند سال اخیر در پی محدود شدن فعالیت ژورنالیستان و رسانه‌های آزاد، فرق کردن فیک نیوز از خبرهای واقعی مشکل تر می شود. سرونوز روح الله و شعلای عبدالله میگویند با توجه به این و برای به اصطلاح جدا کردن قیل از خمیر به خبرنگاران تاجیک دلیل سنجی را می آموزند. حکومت تاجیکستان قرار کرد سطح تولد را کم کند. همه روز در تاجیکستان هزارها نفر از پارازیت ها می میرند و ویروس اسپید در بنان. این چند نمونه از خبرهای حیرت آور نشر شده در یک سال اخیر است که زیر ذره‌بین دلیل سنج ها قرار گرفته است. ایزدمند سلامیان مؤلف کتاب دلیل سنجی چون روندی نو در ژورنالیستیکای تحقیقاتی است. او دلیل سنجی را به روزنامه‌نگاران و بلاگرها می‌آموزد. میگوید فکت سنجی در تاجیکستان که تنها اطراف مطلب‌های رسانه‌ها محدود می‌شود، از دلیل سنجی در اروپا که بیشتر مسائل سیاسی را تحقیق می‌کند تفاوت دارد. وقتی که مثلا در اروپا هر یک سیاستمدار، هر یک وزیر تبعیض که هر روز چیزی میگوید و اون فکت چک میکنین و شما کی دیدید که مثلا وزیرهای ما و یا هر روز مثلا یک اظهارات نو میدهند یا چیزی میدهند؟ از همین سبب محدود است. به تاکید او فکت سنجی کلاسیکی اصلا در اساس سرچشمه، شخصانی رسمی و سخنهای عمومی فرا گرفته می شود که این چیز تقریبا در تاجیکستان وجود ندارد. از این رو تنها دلیل سنجی و سایت اخباری عامه معمول است. اولین کارها در قالب دلیل سنجی در تاجیکستان 1.5 سال پیش انجام داده شد. تابستان سال گذشته با تاجیکستان دو دلیل سنجی مشهور جهان الکساندر گراخوفسکی از اوکراین و پاول بانیکوف از قزاقستان آمده بودند. این برنامه تماما نادر بود، زیرا ما تنها در آنجا فهمیدیم که دلیل سنجی چیست و تحلیل معلومات چگونه عملی می شود. دوام یک سال 45 روزنامه‌نگاران وطنی آموزانیده شدند و ما سامانه خود را فعال کردیم. برخی دیگر از روی کار آمدن این پدیده در ژورنالیستیکای تاجیک انتقاد می کنند و میگویند فکت سنجی مالی ژورنالیستیکای شوروی هم هست. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه‌های نو بینندگان عزیز که در هفته آینده می شود، شما می توانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش‌های جالب در آنجا گذاشته می شوند و اگر میل داشتید از صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده برایتان استراحت با فراغت می خواهیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.